esteemed chief guest, our principal, our vice principal, sir, teachers, parents, and beloved students, a very good afternoon to everyone. I'm greatly honored to welcome you all to our annual day program. This day is not about celebrations and festivities. It is a day of reflection, a day when we celebrate the achievements of our students and reflect on the progress we have made in the past years. Every day, our students arrive at school ready to learn, eager and full of enthusiasm. Their energy and passion for knowledge never cease to amaze us. They embody the spirit of learning and growth. Today, we celebrate their hard work and dedication to education and skill accomplishments. To start with the function, let me call the dignitaries to the dais to light the lamp. A warm and pleasant good morning to each and everyone present here. Here, I would like to call Humaira of Class 8 to deliver a welcome address.
Good afternoon to all the wonderful people present today. It's a pleasure to be in this auspicious occasion by welcoming everyone. We all have gathered here for 39th Annual Day celebration, which helps to celebrate the skill and talent of our children and reward them for their skill. It's a great honor for me to welcome you all to our annual event, and our children represent today the future of our state and nation. The year 2023 to 24 has indeed been a roller coaster ride just like a previous year. The time full of opportunities and learning, the time well spent with enjoying and learning friends, at the same time being competitive at some time and helping hands to others. It has indeed been a super period month that have gone by, will never return. I heartily welcome you behalf of Blue Star High Secondary School for a prestigious occasion of our school celebrating its 39th annual day. So I would like to welcome a great plus of Blue Star High Secondary School, Principal Ma'am, Franka Ma'am, Vice Principal Sir, welcome to us. Immense pleasure to welcome our Principal Ma'am to speak about annual report. The glories and achievements of our school. It provides the performance and development in various aspects like academics, sports, and fine arts. Dear parents, this annual report gives a transparent and clear understanding of the functioning of the school. So kindly pay attention. இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ன்றது ஒவ்வொரு ஸ்கூலோட மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம ஸ்கூலில் என்ன நடந்துச்சு, என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பேரண்ட்டுக்கு புரியறதுக்காக கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இது. ஸோ அதனால் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இதை கேட்குமாறு கேட்டுக்கிறோம். If you aim higher than you expect, you would reach higher than you dreamt. A very good evening to our esteemed guest of the day, Kalaimamani Thiru M. Nadarajan, sir, respected management members and everyone present here. I am privileged to present the annual report of 2023-24. We are proud to acknowledge that we had good achievements in academics, sports, and extracurricular activities this year. Blue Stars, a tiny mustard seed sown 39 years ago by the founder and correspondent Dr. Mevali J. Ravikumar, has now grown up to the majestic heights of a mighty tree. Blue Stars is a combination of the best faculty, infrastructure, and curriculum with an effort to provide holistic learning and development of children, right from their formative years to maturity. Blue Stars is built on the rock of hard work, community ethics, and a philosophy to garner a generation of role models and pioneers as per our motto, learn, enlighten, lead. The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be invited. A day in Blue Stars starts with morning assemblies, which are conducted daily as they are the cornerstones of the child's education and personal development. This gathering provides a unique platform for nurturing a sense of community, instilling values, building characters, and promoting life essential skills. To start with the academics, I could say, develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. The year 2023 commenced on a wonderful note when the results of our 10th and 12th classes state board examination came out. 12th standard state board result was declared in the month of May, and we are happy to announce that Blue Stars Higher Secondary School attained 100% results in higher secondary. We are also glad to share that in the SSLC board examination, K. Divya had secured
495 out of 500 with state second rank and school first rank. School has honored her by giving 100% scholarship for her education. And M. Vishnupriya got school second with 483 out of 500. R. Jivika and Maheshwari scored 471 out of 500 with school third rank. Kai nallave tattlame. Similarly, in the higher secondary examinations, B. Sangavi stood school first, who has secured 587 out of 600. T. Priyadarshini and K. Sweta got school second with 582 out of 600. S. Mohana Varshini scored 581 out of 600 with school third rank. All the students are awarded with scholarship based on their performance in the board examinations. Teachers work together in various training sessions to align their curriculum to cater to the educational needs of the students. This vertical alignment will assure that students are learning all they should as they progress through our academic progress. The academic year began with an orientation program for the parents to help them with better understanding about decipher the school's philosophy, curriculum, pedagogy and protocols in accordance with the rules governed by the CBSE. We strictly follow NCERT curriculum and teaching methodology based on NCERT guidelines. The school looks at each learner as a unique whole person with inherent genius, special capabilities and unlimited potential by providing a conducive and encouraging environment. To make learning simple and easy, exclusive study materials were made by our staff members to make the subject easy and effective along with digital support. One of the most important principles of success is developing the habit of going the extra mile. The regular curriculum goes hand in hand with the extra subjects to make the students confident in learning. The ability to speak English fluently instills confidence in students as they can comprehend textbooks and present their ideas coherently in examinations. So we insist our spoken English in order to improve the communication skills through various activities. Rolling Trophy was accorded for the best English speaking class. Next, phonetics plays an important role in improving our communication. All the alphabets and the words must sound correctly to make the communication luster and impressive. Blue Stars is proud to say that we give exclusive training to the students in phonics for proper and correct pronunciation of the words. Next, general knowledge is a platform where curiosity and intelligence converge. Considering this, the important concepts to be known by a child of grade 6 to 8 based on the NEP are given in a comprised form through the booklet designed by the school with digital support, and quiz programs were conducted for the students. Maths is more than memorization. Our students are trained to work out the problem keeping time into account. Speed cum accuracy is our target. To help students to overcome the fear of maths and to build up confidence. Then, a different language is a different vision of life. Students are given special training in spoken Hindi
as we know the importance of Hindi as a widely spoken language in the world. Incorporating reasoning into our lives is essential for making sound decisions and achieving success in various areas of life. Reasoning allows us to think critically, analyze information, and evaluate arguments, which are all crucial skills in both personal and professional contexts. Reasoning practice is given through the booklet and is evaluated at regular intervals. Finally, computers are pivotal in equipping students with essential skills for the modern world. We in Blue Stars train the students to learn and experience the usage of computers with an exclusive book based on NEP. This extra subject classes were conducted weekly twice, and the students were evaluated with 4 slip tests and 2 terminal exams. The academic performance of the students were evaluated through the tests and exams. This year we planned 7 slip tests, 3 cycle tests, and 2 model exams, 2 terminal exams. Special coaching was given to the up-and-comers to improvise their learning. Today a reader, tomorrow a leader. To uncover the students' hidden talent and skills, Olympiad exams are conducted by Blue Stars Higher Secondary School to tap exceptional students with best of potential, talent, aptitude, and IQ. Olympiad exams are conducted from students of grade 3rd to 9th. This year we provide opportunity to the students to try on the following Olympiad with Science Olympiad Foundation: International English Olympiad, International Maths Olympiad, International Science Olympiad. Our students came out with flying colors with gold medals and selected for the second level of Olympiad. In English Olympiad for grade 6 to 9, 41 students participated and 10 students won gold medals. Why don't you clap? In Maths Olympiad, 53 students participated from grade 6 to 9 and the 21 students won gold medals. V. Monish from grade 6, T. Abhishek from grade 7 and S. Kanimori from grade 8 got selected to the second level of Maths Olympiad. In Science Olympiad, 52 students participated from grade 6 to 9 and the 12 students won gold medal. P. Ranjana from grade 6, E. Ishan from grade 7 and S. Kanimori from grade 8 got selected to the second level of Science Olympiad. Also in the forthcoming year, we plan to introduce IGKO, International Olympiad for General Knowledge. To develop the skill of our students, we introduce SEED, which means Skill Enhancement for Educational Development. A day without books and heavy load with open hands and open mind can carry loads for the future. Yes, it's a no-bag day and the most awaited day for each student. It's also a need of the hour. Students learn by doing the activities and is no doubt it becomes a successful one and they were trained in various skills. Every day is a good day. There is something to learn, care and celebrate. Many special events were held in Blue Stars to groom the personal, social and emotional skills of our students. The first one is Mass Expo 2023, a multidisciplinary project expo. It's maths, arts, science, social science and sports exhibition
was conducted on October 5th and 6th. Honorable Education Minister Mr. Namachivayam felicitated as a chief guest. 355 students from grade 6 to 8 participated in Mass Expo 2023. 36 projects were exhibited in Maths and 40 projects in Science and 36 projects in Social Science were exhibited by the students of grade 6 to 8. 11 students got prizes in Science, 11 students in Maths, and 10 students in Social Science. The purpose of this science exhibition is to stimulate interest in science and maths. It enhances creativity, critical thinking, and also fosters teamwork and communication skill. Next, about club activities. Continuous learning is a minimum requirement of success in any field. The language club focuses on the development of language skills. There are 4 skills one can develop in order to master a language: listening, speaking, reading, and writing. These skills are categorized into 2 sections: receptive and protective. Language activities improves memory and brain function. The English club activity was conducted on 23rd on December 2023. During the forenoon session, it was inaugurated by the principal. Events were planned based on the LSRW skills. 155 students participated from grade 6 to 8 in the English club activity and showcased their talents on various events. Christmas Day was celebrated during the afternoon session, starting with the introduction of the birth of Jesus Christ, followed by the carols, dancing, arrival of Santa Claus, welcoming New Year with a candle prayer. The Tamil literary activity was held on 12 January 2024 in the afternoon session from grade 6 to 8. 81 students participated in the events to exemplify their talents. It also brings forth our cultural heritage and tradition. In order to educate the students about the Tamil festival, Pongal, celebrations were made by making Pongal in earthen pots and presenting it for the sun god, followed by the traditional song and folk dance. Then about the fine arts. Please sit down. Hello, please sit down. Fine art is that in which the hand, the head, and heart of a man goes together. The Blue Stars Fine Arts Academy conducts various co-curricular activities to develop child physically, morally, socially, and mentally to earn skills in core scholastic areas and pave way to portray their caliber. Non-academic activity in the form of extracurricular support the students to venture into professional fields. We offer vocal, drums, keyboard, karate, silamam, drawing, western dance, classical and folk dance. Karate. One day inter-school karate tournament was held in our school by Puducherry Martial Arts Academy. Students participated and exhibited their talents. State level karate tournaments were held and our students won trophies and certificates. Scouts and guides. A scout is never taken by surprise. He knows exactly what to do when anything unexpected happens. Blue Stars High Secondary School proudly took the initiative of inaugurating Bharat Scouts and Guides this year, and students of grades 6th and 7th attended 4 days camp. The main objective behind it is the promotion of physical, intellectual,
social, and spiritual potential within students and to make them responsible citizens of India. Next, the NCC helps cadets to improve their overall personality. We provide NCC training for 3 years, and our students have attended 2 state camps guided by a trained NCC master. Next, National Service Scheme, NSS. Education through service is the purpose of NSS. From the month June to December, we have conducted 20 awareness programs through NSS, and very proud to share that we are awarded State Best School for NSS among the 82 schools in and around Puducherry. Comprehensive School Health Program. Health is the greatest possession. The importance of health, personal hygiene, nutrition, physical fitness, etc. is treated through several classroom activities throughout the year. A comprehensive medical inspection by a team of specialists is organized every year. Vision, dental, ENT, and general health is checked and recorded. Teaching is an ongoing learning process. Staying updated is the key to success in any field, especially in the field of education. The school facilitates the participation of teaching faculty in a wide range of workshops, seminars, in-service training programs to enhance the knowledge of the subject and keep them abreast with changing paradigm in education. We have a lot to share about sports. Who you are tomorrow begins with what you do today. Passion is a spark that illuminates your path to success and creates masterpieces along the way. True stars rise to the top not by chance, but through purpose and passion. In this academic year, 36 students represented school at zonal, state, and regional levels. Where is your PT ma'am? In the 39th Annual Sports Day, inter-school tournaments are held for grade 6 to 12th in relation with long jump, baby javelin, shot put, high jump, football, volleyball, throwball, cricket, badminton, carom, chess, and running. These games foster team spirit among the participants and make them disciplined. And we are sure that there will be an increase in the number in the years to come. The school organized annual sports meet come Independence Day on August 14, 2023. Each and every student participated in various events and cultural events. The winners and runners are awarded with medals and certificates. Evaluation. Through our Blue Star Sports Arena, efficiency test was taken for each and every student of grade 4th to 12th. And the results were shared with the parents through the report cards during the parents-teachers meet. Let me share the academic and arts achievements. S. Kanimori of grade 8 and S. Sweta of grade 9 participated in regional level science exhibition. T. Abhishek of grade 7 and M. Yokesh of grade 8 participated in the drawing competition and won state level first prize. R. Mansi, S. Sweta, R. Shri Akshaya, S. Kavya, I. Vishwashri of grade 9 won second prize in regional level singing competition. R. Pavitra of grade 11 won first prize in regional level essay writing competition.
Students of grade 11 and grade 9 won first and second prize in zonal level dance competition, and students of grade 11 won second prize in zonal level drama competition conducted by Government of Puducherry. Then about the sports achievements. Be ready, ma'am. In the zonal athletic championship conducted by Government of Puducherry, 33 boys and 36 girls won prizes, with 27 students won first place. It's a record break, ma'am. It's not easy. 27 students won first place, 28 students won second place, and 14 students won third place. Yes, Sohail Parvez of grade 9 and M. Veerapranav of grade 12 participated in 38th National Junior Athletic Championship. D. Yogit and M. Jagapriyan of grade 9 and A. Archana of grade 12 participated in SDFI National School Games Championship. S. Sohail Parvez of grade 9, R. Vitika, R. Jivika and V. Swati of grade 11 participated in 34th South Zone Junior Athletic Championship. We are proud to announce students of class 4th to 12th participated in zonal, state, district and national level sports events and bagged several prizes. Keeping ourselves up with the pace of the modern world, complete digitalization of the school was undertaken, which transferred the entire school course channel through the information technology, bringing in more transparency and enhances communication with parents through our school app. Parents can keep a real-time track of the status of their child for daily attendance, fee status, periodic results, school circulars and news, events and celebration through the school app. Blue Stars also initiated the setting up of Blue Stars Cafe in the sports arena. It provides, you can clap, it's very interesting for him. It provides quality and nutritious food and also encourages healthy eating through our organic farms. The school canteen provides healthy snacks both for noon and afternoon sessions. Lunch and breakfast constitutes important meals of the day. This was made easier and feasible ordering through the Blue Stars Cafe portal in our school website. We extend our support and care to our parents by starting Blue Stars Walkers Club, which functions in sports arena, helps you care for your body and mind. Walking is a low impact activity that is easy on your joints and can be done at any age or fitness level. Our Walkers Club concentrate on the complete fitness of the body and mind. Our new opening of this year is Mother Teresa campus for the KG students. The building is completely based on the NEP, be it the infrastructure or the curriculum. Every learning is studio based, where the students move to their studios for learning. Totally we have 9 studios for the overall development of the child. Social, emotional, arts, music, science and technology, maths, language, physical fitness, social public speaking, etc. A child learns in a disciplined manner in this method of curriculum. The name itself says, Kindle Garden, to kindle and ignite the hidden talent of the child. Entrance exams play a very important role in a student's life. Entrance exams determine if the student is ready and prepared to perform in the academic environment.
to support the students, Blue Stars Entrance Academy is training the students of 11th and 12th in various All India competitive entrance exam. We coach them for 25 entrance exams, which includes medical, engineering, law, hotel management, physical education, defense, fashion technology, tourism, and scientific research. Every successful individual knows that his or her achievement depends on a community of persons working together. To conclude, this year, we all took more collective steps towards our vision, and we will continue to move forward to make the school that it can be. If I were to put all the events of Blue Star in a nutshell, we encourage a child to observe, to explore, to experiment, to probe, to analyze, to confront problems and find the solutions, finally to develop the skills essential to face the future. Saying thank you is more than good manners, it is good spirituality. All the good work of the school has been possible with the kind cooperation of our highly qualified and dedicated faculty. On behalf of the management, teachers, and other staff, I could like to conclude by extending our sincere thanks to each and everyone. Together we can, together we win. Thank you. For briefing the year's achievement and events in a nutshell. Next, I'm honored and privileged to introduce the chief guest of the day, Mr. M. Nadarajan sir. He's a retired principal of Government Kalve College Government High Secondary School. He also served as a lecturer, a vice principal and principal. He has rendered 35 years of service. He is a recipient of Best Teacher Award. He is a writer too, a regular contributor of short stories, essays and poems to popular Tamil magazines. So far, he has published 15 books comprised of short stories, essays and poems. He was awarded Kalaimamani in recognition of his 35 years of service in the field of creative literature. He also received Nehru Ilakkiya Virudu, Kamban Ilakkiya Virudu from Government of Puducherry, and many literary awards from various literary organizations of Puducherry and Tamil Nadu. His short story, Tannambikai, was kept as a lesson in 7th standard Tamil textbook in the year 2004 of Tamil Nadu Textbook Society. We are very happy, honored and privileged to have you as a chief guest, sir. We welcome you on behalf of the management. It's time to honor our chief guest with a shawl and a memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And we cannot waiting for you to share your experience with us, sir. Please, sir. பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களே, மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்களே, மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பள்ளியினுடைய துணை முதல்வர் அவர்களே, மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்களே, அலுவலக ஊழியர்களே, எனது மரியாதைக்குரிய பெற்றோர்களே, அன்பு மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும்
எனது இனிய மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்வதில் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும், எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ண வேண்டும் என்ற ஞானசூரியன் பாரதியாரினுடைய வரிகளோடு உங்களை அணுகுவதில் பெருமையடைகின்றேன். முதலில் ஒரு விஷயம், இந்த பெருமைக்குரிய ப்ளூ ஸ்டார் மேலே இந்த பள்ளியை கண்டேன். மேடையில் வந்து அமர்ந்து மரியாதைக்குரிய இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டறிக்கையை, அது ஆண்டறிக்கை என்றும் சொல்லலாம், இந்த பள்ளியினுடைய செயல்பாட்டு வாக்குமூலம் என்றும் சொல்லலாம். அந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டறிக்கை அவர்கள் வாசித்து கொண்டிருந்த போது திரையில் காமித்த காட்சிகளையும் கண்டேன். இந்த பள்ளியில் நுழைந்தபோது பள்ளி கட்டிடத்தை கண்டேன். ஆண்டறிக்கையை வாசித்த போது பள்ளியினுடைய விஸ்வரூபத்தை கண்டேன். பிற பள்ளிகளிடமிருந்து இந்த பள்ளி தனக்கென்று ஒரு பிரத்யேக அடையாளத்தை வைத்திருக்கிறது என்பதை அந்த ஆண்டறிக்கை மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டியது. நான் ஏதோ ஒரு புகழறைக்காக கட்டாயம் சொல்லவில்லை. அந்த ஆண்டறிக்கையை அவர்கள் வாசித்ததிலிருந்து நான் எடுத்துக்கொண்ட செய்திகளின் அடிப்படையில், ஏனென்றால் ஏறக்குறை 35 ஆண்டு காலம் நான் கல்வித்துறையில் பல்வேறு நிலைகளில் இருந்திருக்கின்றேன். அந்த கல்வி நிறுவனங்களுடைய செயல்பாடு பற்றி எனக்கு ஓரளவுக்கு நன்றாகவே தெரியும். புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய அரசு பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து தனியார் பள்ளிகளில் கூட நான் ஒரு சில நிலைகளில் சென்றிருக்கின்றேன். இந்த ப்ளூ ஸ்டார் பள்ளிக்கென்று பிரத்யேக அடையாளம் என்று சொன்னேன். அந்த ஆண்டறிக்கையில் இன்னமும் என்னுடைய மனதில் ஒலித்து கொண்டிருப்பது, எல்லோருமே ஆண்டறிக்கையில் அவருடைய பள்ளியை பற்றி, அவருடைய ரிசல்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி, அவங்களுடைய கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி, அவங்களுடைய கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்குமே அது இயல்பான விஷயம்தான். ஆனால் பிற பள்ளிகளில் காண முடியாத இந்த பள்ளிக்கென்றே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அடையாளம், முதலில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் பல அடையாளங்கள் இருக்கின்றன. முதலில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் எனக்கு தெரிந்து வேறு எந்த பள்ளியிலும், அதுதான் அந்த வார்த்தையை நான் போட்டுறேன், எனக்கு தெரிந்து வேறு எந்த பள்ளியிலும் மாணவர்களை போட்டித் தேர்வுகளுக்கென்று தயார் செய்வதற்காக ஏறக்குறைய 25 சேனல்ஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறது ஏறக்குறைய இந்த பள்ளி தான். நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் இல்லை. பெரும்பாலும் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அது ஒரு வேறு பெற்றோருடைய விருப்பமாக இருக்கலாம், மாணவருடைய விருப்பமாக இருக்கலாம், அவருடைய செயல்பாட்டின் பின்னணியில் காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த காரணங்களை எல்லாமும் வைத்து கொண்டு அதையும் தாண்டி பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்களுடைய அந்த பல்திறன் ஆற்றல் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக ஏதாவது ஒரு லைனில் அவன் சென்றாக வேண்டும். எனவே பிற பள்ளிகளிலெல்லாம் மாணவர்களை மருத்துவத்திற்கும் பொறியியலுக்கும் தயார் செய்வது என்பதை தாண்டி எந்தெந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றனவோ, மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் தங்களை உருவாக்கி கொள்வதற்கு, தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்து கொள்வதற்கு எந்தெந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றனவோ அந்தந்த வாய்ப்புகளிலெல்லாம் போட்டித் தேர்வுக்கு தயார் செய்து அவனை அனுப்ப வேண்டும், அவனுடைய திறனுக்கு ஏற்றவாறு என்ற நிலையில் சிந்தித்து அத்தனை போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் அவர்கள் தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு முறையை, ஸ்ட்ராட்டஜி உருவாக்கியிருக்காங்களே. நான் கேள்விப்பட்டு என்னுடைய நிலைக்கு இதுதான் முதல். அதனால்தான் சொன்னேன், இந்த ப்ளூ ஸ்டார் பள்ளியினுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் கண்டேன் என்று சொன்னான். பெரும்பாலும் என்னுடைய வார்த்தைகளில் எச்சரிக்கையாக இருப்பேன்.
ஆர்னமெண்டலாக பேசுறது அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் என்னிடம் இருக்காது. எவ்வளவு முயற்சி வேண்டும், எவ்வளவு உழைப்பு வேண்டும். அதை போல ஸ்போர்ட்ஸில் பல முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளையெல்லாம் தாண்டி மாணவர்கள் சாதித்திருக்கிறார்கள். கேட்டபோது மயிர்கூச்செறிந்தது. அதை போல அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிச்சயமாக எவ்வளவு பாராட்டினாலும் இந்த ப்ளூ ஸ்டார் மேல்நிலைப்பள்ளி தனக்கென்று வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அடையாளத்திற்கென்று எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். உண்மையிலேயே இந்த மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள்தான். அதற்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய தாளாளர், முதல்வர், துணை முதல்வர், மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர்களுடைய அந்த அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய உழைப்பு, அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய உழைப்பு என்ற வார்த்தை பிரத்யேகமானது. ஏனென்றால் ஏதோ பள்ளிக்கு வந்தோம், வேலை நேரத்தில் இருந்தோம், நாம் பெறுகின்ற ஊதியத்திற்கு மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் பணி செய்தோம், வெளியே போனோம் என்று இல்லாமல், அதெல்லாம் அப்புறம். ஆனால் என்னால் இந்த மாணவனுக்கு எந்த அளவிற்கு உழைக்க முடியுமோ, எந்த அளவிற்கு உழைத்தால் இன்னும் கூடுதலாக 0.1% அவன் தனது திறனை உயர்த்துவதற்கு தயாராக இருந்தால், அந்த 0.1% வாய்ப்பை கூட அவன் நழுவ விடாமல் அவனை உழைக்கச் செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு உழைக்கிறார்களே, அவர்களை எவ்வளவு பாராட்டுவது. அதனால்தான் சொன்னேன், இந்த பள்ளியினுடைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று. எவ்வளவோ பேசிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் காலத்தினுடைய அருமை என்று ஒன்று இருக்கிறது. நீங்கள் அதற்கு அடுத்தது உங்கள் மாணவர்களுடைய கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈகராக இருக்கீங்க. அதுவும் எனக்கு புரிகிறது. எனவே இந்த பள்ளியை நான் பெருமையோடு வணங்குகிறேன் என்று சொல்வதில் பெருமை அடைகின்றேன். அடுத்தது பெற்றோர்களுக்கென்று ஒரு செய்தி. ஏன்னா பெற்றோர்களை வைத்துத்தான் பிள்ளைகள். எனவே பெற்றோர்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து தான் நான் மாணவர்களுக்கு வர விருப்பப்படுகின்றேன். ஒரே ஒரு செய்தி உங்களுக்கு. அந்த செய்தியில் சொல்ல வேண்டியதை சொல்வேன். நீங்கள் பெற்றோர்களாக இருப்பதனால் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொல்லிவிடுகின்றேன். நீங்கள் எல்லாம் செய்தித்தாள் படிக்கக்கூடிய வழக்கம் கட்டாயம் இருக்கும். அப்படியே செய்தித்தாள் படிக்கவில்லை என்றால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து செய்திகளும் தற்போது உள்ளங்கையில் வந்து உட்கார்ந்து கொள்கிறது. அதனால் அது ஒரு விஷயம் இல்லை. இந்த செய்தித்தாள் படிக்கின்ற போது நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக படித்து கொண்டு வந்திருப்பீர்கள். இன்றைய நிலையில் காலையில் செய்தித்தாளை பிரிப்போமானால் ஏறக்குறைய 25-30%, அதாவது 1/4 செய்தி குற்றவியல் செய்திகளாகத்தான் இருக்கின்றன. இது 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்படி இருந்ததான்னா இல்லை. கொஞ்சம் கவனிக்கணும். குற்றவியல் செய்திகளாகத்தான் இருக்கின்றன. அது போக மீதி இருக்கக்கூடிய 65-70% செய்திகள் தான் மற்ற எல்லாம் அரசியல் செய்திகள், நாட்டு வளர்ச்சி தொடர்பான செய்திகள், ஸ்போர்ட்ஸு, சினிமா, மற்ற எல்லா ஃபோல்டர்ஸும் அதுதான். அப்போ ஒரு பேப்பரை திறந்தால் மெஜாரிட்டி நமக்கு பக்கத்துக்கு பக்கம் எது கண்ணில் படுது அப்படின்னா குற்றவியல் செய்திகள் தான். சரி, இதை ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படி இல்லை, ஆனால் இப்போ அதிகமாக இருக்குது. சரி, ஆனால் நம்முடைய நாட்டில் 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ன கல்வி வீதம் இருந்தது, லிட்ரஸி பர்சன்டேஜ் என்ன இருந்தது, இப்போ லிட்ரஸி பர்சன்டேஜ் என்ன, இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க. நிச்சயமாக லிட்ரஸி பர்சன்டேஜ், கல்வி அறிவு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறது. இப்போது
கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள். கல்வி அறிவு சதவிகிதம் ஒரு நாட்டில் அல்லது சமூகத்தில் அதிகரிக்க 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 என்ன ஆகணும் அப்படின்னா குற்றவியல் சம்பவங்கள் குறைந்து கொண்டு வர வேண்டும். ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை. இதுவும் அதிகரிக்குது, இதனுடைய வேகத்தை விட இதுவும் அதிகரிக்குது. இது ஒரு முரணாக உங்களுக்கு தெரியவில்லையா? இந்த குற்றவியல் சம்பவங்கள் அடுத்தது வர இந்த குற்றவியல் சம்பவங்களை 2 கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம், 2 பிரிவாக. இந்த 2 பிரிவாக பிரித்தா ஒன்று எது தொடர்பானது அப்படின்னா மனிதனுடைய மனம் வக்கரமப்பட்டதன் காரணமாக விளைவிக்கக்கூடிய குற்றங்கள். மனிதனுடைய மனம் வக்கரமப்பட்டு விட்டது. நான் அதுக்கு மேலே நான் அதெல்லாம் போக விரும்பலை, ஏன்னா நீங்கள் பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு தெரியும், அதனால தான் நான் சொல்லிட்டேன். இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தோம் அப்படின்னா மனிதனுடைய மனம் வலிமையற்றதன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய குற்றங்கள். மனுஷனுடைய மனம் வீக் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆகிட்டான், அதனால் ஏற்படக்கூடியது. பெரும்பாலும் மிக அற்ப காரணங்களுக்காக தங்களுடைய உயிரை தாங்களாகவே மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய அதுவும் குற்றம்தான் அந்த செயல்கள். இப்போது ஒரே ஒரு கேள்வியை மட்டும் உங்கள் முன் வைத்து விட்டு அடுத்ததுக்கு போய்டுறோம். இதுக்கு என்ன காரணம்? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கல்வி அறிவு சதவிகிதம் உயர உயர இது குறைஞ்சிக்கிட்டு வரணும், ஆனால் இது அதிகரிச்சுக்கிட்டு போகுது. இப்போ கூட சமீபத்தில் இந்த வாரத்திலேயே ஒரு பொண்ணு 15 வயதில், ஏம்மா நான் வெளியில் போகிறேன், அவங்க கடை வச்சுருக்காங்க, இந்த கடையை இன்றைக்கி கொஞ்சம் நீ திறந்து வச்சு பார்த்துக்கம்மான்னு அம்மா சொல்லிவிட்டு போகிறாங்க. போயிட்டு மாலை திரும்ப வராங்க, அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சு, போயிட்டு தூக்கு போட்டுக்குச்சு. என்னன்னா கடையை என்ன பார்த்துக்க சொல்லிட்டு போட்டாங்க. பேப்பரில் வந்த செய்தியை சொல்கிறேன். என்னது இது? ஒரு சிறு தோல்வியை தாங்க முடியாத அந்த 15 வயதினர் உடனடியாக அங்கே போடுறான், தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்வது. அந்த 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 உயிரினுடைய அந்த மகத்துவத்தை, இதனை வைத்துக்கொண்டு நாம் என்னெல்லாம் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த முற்போக்கு எண்ணத்தை அவனிடம் உருவாக்காமல் போனதற்கு யார் காரணம்? நாம தானே சிந்திக்கணும். யார் காரணம் நான் கேட்குற கேள்வியில் அர்த்தம் இருக்குது, நாம தான் சிந்திக்கணும். ஏன்னா அந்த 15 வயதில் அதுக்கு முன்னாடி பருவத்தில் அவர்கள் யாரிடம் அதிகமாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா பெற்றோர்களிடமும் ஆசிரியரிடம் தான் அதிகமாக இருந்திருக்கிறார்கள். அப்போது இந்த சமூகம் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது? நாம் என்ன செய்கிறோம்? நாம் செய்யக்கூடிய, நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் அர்த்தமற்றதாகி போகிறதே. இது எதனால் என்பதை நீங்கள் சிந்தியுங்கள். உங்களுக்கே ஒரு சில முடிவுகளை உங்களுடைய அந்த இமேஜினேஷனுக்கு நான் விட்டுறேன். அடுத்து பிள்ளைகளுக்காக அதனை தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒரு சின்ன விஷயம். என்னை பற்றி நான் சொல்வதற்காக இங்கு வரவில்லை. உங்களுடைய பிரின்சிபல் மேடம் சொன்னாங்க, அவர் இலக்கியத்துறையில் ஆசிரியர் துறையில் என்னென்ன செய்தாரோ அந்த அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக, அவரை பற்றி சொல்வதற்காக அப்படின்னு. நிச்சயமாக என்னை பற்றி நான் சொல்வதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஒரு பள்ளியில், குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல தலைவனாக, பள்ளியில் ஒரு நல்ல ஆசிரியராக என்னுடைய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றியது போக எஞ்சிய நேரத்தில் என்னுடைய நேரத்தை நான் இலக்கிய பணிகளுக்காக ஒதுக்கினேன். அதுவும் எனக்கு ஆர்வமுள்ள துறையாக. நான் இப்போ சொன்னேனே, எங்கே மோல்டு பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன். மோல்டு பண்ண வேண்டிய இடம் சிறுவர்கள் தான். சிறுவர்களை மனம் செம்மையுறச் செய்துவிட்டால் அந்த பணியை சமூகமும் ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் என்னை போன்ற எழுத்தாளர்களும் அந்த பணியை செம்மையாக செய்துவிட்டால் நிச்சயமாக வளமிக்க ஒரு சமூகம், ஆரோக்கியமான ஒரு சமூகம், ஒரு அனைவரும் போற்றத்தக்க ஒரு சமூகம் உருவாகும் என்பதில் எனக்கு உறுதிப்பாடு அதிகமாக இருந்தது. எனவே என்னுடைய எழுத்துக்களில் நான் அதிகமாக ஆர்வம் செலுத்தியது சிறுவர்களை பண்பாடடைய செய்யக்கூடியதற்காக தான். பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு நன்னெறிகளை ஊட்டக்கூடிய விஷயங்களைத்தான் நான் அதிகமாக எழுதியிருக்கிறேன். அதற்காக எனக்கு அங்கீகாரமும் கிடைத்திருக்கிறது. இதை மட்டுமே நான் கூறிக்கொண்டு நான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை கூறிவிட்டு, மிக சுருக்கமாகவே கூறிவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். மாணவர்களுக்காக 3 செய்திகளை மட்டும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் உங்களுடைய ஆர்வம் அடுத்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸில்
நிச்சயமாக இருக்கும். அதற்கு நான் தடையாக இருக்க விரும்பவில்லை. எனவே இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில், ஏன்னா இங்கே வந்து 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் வரை படிக்கிறார்கள். எனவே அந்த மாணவருடைய பெற்றோர்கள் இருக்கிறீர்கள், மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு என்ன செய்தி சென்று சேர வேண்டுமோ அதில் முக்கியமான 3 விஷயங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி, ஏன்னா எதையும் நான் புதுசாக சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறது இல்லை. எனக்கு எப்போவுமே நான் இத்தனை புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன். அதெல்லாம் எனக்கு எப்போவுமே மனதில் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இந்த காலத்தில் நான் போய் புதுசாக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. வள்ளுவர், பாரதியார், மகாகவி கம்பன், சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள், பாரதிதாசன், இவர்களெல்லாம் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை நாம் ஒன்று புதிதாக சொல்லிவிடுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் எனக்கு இல்லை. அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட புதிதான விஷயத்தை சொல்ல போகிறேன் என்று இல்லை. உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயத்தை காலத்திற்கு ஏற்ற நிலையில், உங்களுக்கேற்ற நிலையில் நீங்கள் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக 3 விஷயத்தை மட்டும் சொல்கின்றேன். முதல் விஷயம், நாம் எதற்கு பள்ளிக்கு வருகிறோம்? நான் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். நாம் எதற்கு பள்ளிக்கு வருகிறோம்? பாடம் படிப்பதற்காக. இது மாணவர்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பாடம் படிப்பதற்காக. பாடம் படிக்கிறது அப்படின்னா டு டெவலப் த ஸ்கில் ஆஃப் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். அப்போது படித்தல், எழுத கற்றுக்கொள்ளுதல், தேர்வு எழுதுதல், அடுத்த வகுப்பு செல்லுதல், இதுதான் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ளூ ஸ்டார் மாதிரி கல்வி நிறுவனங்கள் தேவையில்லை. தற்போது ஏற்பாட்டில் வீட்டில் இருந்தே இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் படித்தவர்கள் தான். டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது, டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து தான் எக்ஸாமினேஷன்ஸு. அப்போ பெற்றோர்களே சொல்லித்தரலாம், அல்லது வீட்டில் உள்ள மற்றவர்கள் சொல்லித்தரலாம், அல்லது தனிப்படிப்புக்கு கூட ஏற்பாடு செய்து மாணவர்களை புரிந்து கொள்ள செய்யலாம். தனியாக படித்து தேர்வு எழுதுவதற்கு கூட இப்போ தற்பொழுது நடைமுறைகள் இருக்கின்றன. தேர்வு எழுதலாம், பட்டம் வாங்கலாம், தன்னுடைய பெயருக்கு பின்னால் பட்டம் போட்டுக்கொண்டு நான் படித்தவன் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதற்கு கல்வி நிறுவனங்கள் தேவையில்லையே. அப்போது கல்வி நிறுவனங்கள் எதற்காக அப்படின்னா அதையும் தாண்டி எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. அப்போ கல்வி பெறுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏதோ அது மாணவர்களை தேர்வுக்கு தயார் செய்தல், அடுத்த வகுப்பிற்கு அவனை செல்ல செய்தல், அதிகமான மதிப்பெண்களை பெற செய்தல் என்பது மட்டுமல்ல. ஒருவேளை அது முக்கியமான விஷயமாக இருக்கலாம். ஆனால் முக்கியமான விஷயமே ஒழிய அது மட்டுமே முழுமையான விஷயம் இல்லை. அப்போ என்ன, அதை தாண்டி ரொம்ப அழகாக கல்வி என்றால் என்ன, இந்த கேள்வியை சுவாமி விவேகானந்தரிடம் கேட்கின்ற போது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு. கல்வி என்பது மனிதனுடைய மூளையில் ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை திணிப்பதல்ல கல்வி. ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை ஒரு மனிதனுடைய மூளையில் திணிப்பதல்ல கல்வி. கல்வி என்பது ஒரு மனிதனிடம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பரிபூரணத்துவத்தை முழுமையாக வெளிக்கொண்டு வரும் ஒரு முயற்சி. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பரிபூரணத்துவத்தை முழுமையாக வெளிக்கொண்டு வரும் முயற்சி, அதுதான் கல்விங்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். அப்போது புதிதாக நாம் எதையும் அவங்ககிட்ட இல்லை, ஒரு விஷயத்தை புதிதாக இல்லை. கல்விங்கிறது ஏதோ அவங்ககிட்ட ஏற்கனவே இல்லாத ஒன்றை கொண்டு போய், அது இல்லை, ஏற்கனவே அவனிடம் இருக்கிறது என்கிறார். அந்த பரிபூர்ணத்துவம், அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் ஏற்கனவே இருக்கு அவங்ககிட்ட. அது அவர் மட்டும் சொல்ல, ரொம்ப அழகாக அதுக்கே ஒரு டெஃபனேஷன் மாதிரி மகாத்மா காந்திஜி சொல்கிறார். மகாத்மா காந்திஜிகிட்ட கல்வி என்றால் என்ன என்கின்ற போது அவர் மிக அழகாக சொல்கிறார். கல்வி அப்படிங்கிறது வேறொன்றும் இல்லை, ஒரு குழந்தையிடம் உடல் ரீதியாக, மன ரீதியாக, ஆன்ம ரீதியாக, மைண்ட், பாடி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல், ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அதிக அளவிற்கு வெளிக்கொண்டு வரும் ஒரு முயற்சி தான் கல்வி என்று மகாத்மா காந்திஜி அதை அட்டஸ்ட் பண்ணுறார். அப்போ இவங்க எல்லாம் அருளாளர்கள், அறிஞர்கள்லாம் சொல்லுவது என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கு. எப்படி? பிறப்பின் போதே ஆண்டவன் இல்லை, உடன்பாடு உங்களுக்கு இல்லைன்னா இயற்கை. ஆண்டவன் எல்லாருக்கும் வச்சு தான் அனுப்பியிருக்கான், ஒரு பண்டில் போட்டு தான் அனுப்பியிருக்கான் பிரெயினில். எந்த பிரெயினும் எம்டியாக இல்லை பிறப்பெடுக்கின்ற போது. அதுதான் இன்பார்ன் குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஆண்டவன் பிறக்கிற போதே பண்டில் பண்ணி அமைச்சிருக்கான். அதுதான் ஆண்டவனுடைய சூட்சமம் அப்படிங்கிறது. அதுதான் ஆண்டவன் விஷயத்தை பண்டில் பண்ணி அமைச்சிருக்கான் ஒவ்வொரு பிரெயின்லேயும். அந்த பண்டில் பண்ணி அனுப்பியிருக்கான்ல,
ஒரு சிலவனுக்கு சுய முயற்சி இல்லை, யாரையும் அணுகிறதுக்கு மனசு இல்லை, எதுவுமே இல்லாத வாழ்க்கை கழிட்டு அந்த பண்டில் கடைசி வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணாதவே போய்ட்றான். அப்போ அவனுடைய நிலை வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்களா புரிஞ்சுங்க. அந்த பண்டில் அவன் ஓப்பனே பண்ணல, இறைவன் கொடுத்துருக்கான், ஓப்பனே பண்ணலை, அதுக்கு சூழ்நிலையை அவன் உருவாக்கலை. ஒரு சிலவன் ஓப்பன் பண்ணான், ஆனால் சரியான ஆளுடைய துணையோடு ஓப்பன் பண்ணாதனால அவன்கிட்ட என்ன இருக்குதுங்கிறத அவனால் அடையாளம் தெரிஞ்சிக்க முடியல. இது இன்னொரு கேட்டகரி. யார் ஒருவர் சரியான நபரிடம் கூட்டு சேர்ந்து, அந்த சரியான நபர் அப்படிங்கிறது வேற யாரும் இல்லை, ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள். அது என்ன சார் பெற்றோர்கிட்ட கூட்டு சேர்றதா? ஆமாம், எத்தனை பிள்ளைங்க இன்றைக்கி பெற்றோர்கள் சொல்கிறத மீறி நடக்கிறாங்க. அப்போ பெற்றோர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்தால் தான் நடக்கும் அந்த ரசவாத வித்தை. அப்போது ஒரு மாணவன் பெற்றோரிடமும் ஆசிரியரிடமும் கூட்டு சேர்ந்து, கோஆப்ரேஷன், கூட்டு சேர்ந்து தன்னிடம் என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு இறைவன் கொடுத்து அனுப்பினா அந்த பண்டிலை பிரித்து பார்க்க முயற்சி பண்ணுற போது தான் அவனிடம் என்னென்ன திறன்கள் இருக்கின்றன என்பதை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு அவனை தயார் செய்து அவனை வெளி உலகத்தில் ஒரு பெருமை மிக்க மனிதனாக அமர்த்த முடியும். இதுதான் ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எ சைல்டு அப்படிங்கிறான். ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட், நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஏதோ படிப்புங்கிறது டெக்ஸ்ட் புக்கை படிக்கிறோம், அப்படியே எக்ஸாம் பேப்பரில் வாமிட் பண்ணுறோம், நிறைய மார்க் எடுக்கிறோம், அடுத்த வகுப்புக்கு போகிறோம், நான் இவ்வளவு மார்க் வாங்கிட்டேன். சொன்னால் தப்பாக நினச்சக்கூடாது. இதை மார்க் வாங்கிறது எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும். அதுக்கு புரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது. மார்க் வாங்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, அவனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். எழுதிட்டு பேனாவை போட்டு அவன் பாட்டு போடுவான். நீங்கள் முதல்ல அவனுக்கு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்தீங்களா உடனே அது பெற்றோர், மிக முக்கியமாக தாய், இன்றைக்கி ஸ்கூலில் என்னப்பா நடந்ததுங்கிற கேள்வியை கட்டாயம் கேட்கணும். இன்றைக்கி ஸ்கூலில் என்ன நடந்தது முதல்ல சொல்ல மாட்டான், ஓடுவான். ஏன்னா அவனை முதல்ல ஸ்கூல்னாலே வெறுப்பில் இருக்கிறானே, இதை நீ என் ஸ்கூலுங்கிற. ஆனால் இந்த கேள்வியை நீ தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கப்புறம் அவன் என்ஜாய் பண்ணுவான். ஸ்கூலில் என்னென்னலாம் நடந்ததுங்கிறத சொல்ல தொடங்குவான். பெற்றோர்கிட்ட சொல்லணுமேங்கிறதுனாலே அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் கவனிக்க தொடங்குவோம். அதுதான் ரசவாத வித்தை. அப்போது கல்விங்கிறது கூட்டு முயற்சி. ஏதோ நாம் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம், வாத்தியாருங்க எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க. வாத்தியாருங்க யாரும் மந்திரவாதி கிடையாது, நம்மகிட்டே இருக்குது. எந்த அளவிற்கு, அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன், எந்த அளவிற்கு ஒரு பிள்ளை பெற்றோரிடமும் ஆசிரியர்களிடமும் கைகோர்க்கிறதோ அல்லது அந்த கோஆப்ரேஷனை கூட்டு வைத்துக் கொள்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் அதனுடைய வளர்ச்சி. அப்போது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்ததும் டீச்சர் மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணும். அது வரும், ஒரு குச்சை எடுத்துக்கும், அது சொல்லி கொடுக்கும். அதை மாதிரி ஒரு பயிற்சி தான் அது. ஆனால் எழுத தெரிஞ்ச அதிகமான மார்க் எடுத்தவெல்லாம் அறிவாளியான்னா சந்தேகத்துக்குரிய கேள்வி. நான் அறிவாளி இல்லைன்னு சொல்லலை, ரைட். அப்போ வெற்றி அடைகிறதோ அந்த பள்ளி தான் ஒரு முழுமையான கலைக்கூடம். அது பள்ளி என்பதை விட அது முழுமையான கலைக்கூடம். அத்தகைய ஒரு சிறந்த பள்ளியாக இந்த ப்ளூ ஸ்டார் பள்ளி இருக்கிறது என்பதை ஆண்டறிக்கையில் நான் தெரிந்து கொண்டேன். அப்போ என்னென்ன வேணும், இதை தாண்டி படிப்பு பரீட்சை அடுத்த கிளாஸ் போகிறத தாண்டி என்னென்ன வேணும் அப்படின்னாக்கா அதை நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண தேவையில்லை. அவங்க ஆண்டறிக்கையில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்க. ஏறக்குறைய அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் இப்போ அதுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து வர்றதை பார்த்தா 20க்கு மேற்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. டான்ஸு இப்போ எவ்வளவோ அதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அப்போ இது எல்லாத்தையும் வளர்த்தது யாருன்னா பள்ளி. அப்போ ஏதோ ஒரு பள்ளி என்பது அவனை படிக்க வைப்பது அப்படி மட்டும் இல்லை, அது முக்கியமான விஷயம். ஆனால் யாருக்கு என்ன திறமையை ஆண்டவன் பண்டில் பண்ணி கொடுத்து அமைச்சிருக்கான்னு யாருக்கும் தெரியாது. அதை டேப் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அதை டேப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான முயற்சி தான் இவ்வளவு முயற்சி. அப்போது ஒன்று அவன் அப்போ நெருங்க செய்கின்ற போது, அணுக செய்கின்ற போது ஏற்கனவே அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ காந்தம் மாதிரி அந்த இடத்துல போனது அவனுக்கு ஒரு ஃப்ளிக்கரிங் வரும். அந்த ஃப்ளிக்கரிங்லாம் அவன் அது கூட ஒட்டிப்பான். எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே வரான். பாடகராக வந்தார், அதுதான் தனித்திறன். எவ்வளவோ பேர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் முடிச்சுட்டு டாக்டர் தொழிலே பார்க்காத வேறு தொழில் பார்த்துட்டு இருக்கிறான். அப்போ படிப்பு என்பது வேறு, சமூகத்தில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது என்பது வேறு. அந்த சமூகத்தில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது எது அப்படின்னு சொன்னால் இறைவன் ஏற்கனவே பண்டில் பண்ணி அமைச்சிருக்கான்ல, அதை யார் சரியாக உணர்ந்து கொண்டார்களோ அவர்களுக்குரிய இடத்தை பெறுவார்கள். இல்லை அப்படின்னா மெஷின் மாதிரி போயிட்டுருக்கோம், அவ்வளோதான் வாழ்க்கை. எனவே அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது தான் பள்ளி. சரி, பள்ளியில் வந்தோம், இதை மாதிரி சொன்ன கல்வி அறிவை பெற்றுவிட்டோம்.
நம்மக்கிட்ட என்ன அடையாளம் இருக்கிறதோ, நம்மக்கிட்ட என்ன திறன் இருக்கிறதோ அதை வளர்த்து விட்டார்கள். ரைட்டு, சரி. ஸோ வி ஹவ் பிகம் அன் வெல் எக்யூப்டு பர்சனாலிட்டி. ரைட். ஒரு 15 ஆண்டுகள் கல்வி சாலையில் நம்மை நாம் அசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு வெல் எக்யூப்டு பர்சனாலிட்டியாக வந்துட்டோம். ரைட், போதுமா? இதில் நம்மால் முழுமையடைந்து விட முடியுமான்னா இல்லை. ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நினைவுபடுத்துறது தான் வந்துருக்கேன். ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்க. திருவள்ளுவர்கிட்ட கேட்குறோம், அவன் நல்லா படித்தவங்க, நல்ல அறிவு இருக்கு அவனுக்கு அப்படின்னதும் அவர் சொல்கிறாரு, அவன்கிட்ட நல்ல அறிவு இருக்கா? சரி சரி சரி, ஆனால் அவன் மனுஷன்னா தெரியலையே எனக்கு அப்படிங்கிறார். என்னங்க, ரொம்ப டாப் மார்க் எடுப்பான், நல்ல அறிவாளி, நல்லா படிச்சிருக்கான், எதையும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக புரிஞ்சுக்குவான், அவ்வளவு கூர்மையான அறிவு இருக்கிறது, அவனை போய் நீங்கள் மனுஷனாக தெரியலங்கிறீங்களே, என்னங்க இது அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு. அறம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் மக்கட்பண்பு இல்லாதவர்ன்ட்டான். போ, அறத்தினுடைய பற்களை போன்ற கூர்மையான அறிவு உனக்கு இருந்தாலும் கூட நீ மறந்தாண்டா, நீ மனுஷன் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறான். ஏன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட மனித பண்பு இல்லை. அப்போது மனித பண்பு இல்லாத அறிவு அப்படிங்கிறது யாருக்கும் பிரயோஜனப்படாது. எனவே அறிவு மட்டுமே போதுமானதல்ல உன்னுடைய முழுமையான வாழ்க்கைக்கு. அறிவின் கூடவே யூ ஷுட் டெவலப் பர்சனல் ஹியூமன் கேரக்டர்ஸ். தனி மனித குணாதிசயங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த தனி மனித குணங்களில் தான் மனித பண்புன்னு சொல்கிறோம். அந்த தனி மனித குணங்கள்லையே மிக 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 முக்கியமானது, அவசியமானது எதுன்னு கேட்டால் தனி மனித ஒழுக்கம், செல்ஃப் டிசிப்ளின். தனி மனித ஒழுக்கம் ஒருத்தங்கிட்ட படிமமாக படிந்து போய்விட்டது என்றால் அவனிடம் நிச்சயமாக அன்பு இருக்கும், கருணை இருக்கும், பாசம் இருக்கும், நேச உணர்வு இருக்கும், அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை வரும், பெரியவர்களை மதிப்பான். எல்லா நல்ல தனி மனித குணங்களும் அவங்ககிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஆனால் மற்ற குணங்கள் எல்லாம் இருந்து எவனிடம் தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லையோ அதனால் அவனுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது. இந்த சமூகத்தில் அவனை யாரும் அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள். எனவே அடிப்படையாக மாணவர்களே, கல்வி பெறுங்கள், கூடவே தனி மனித ஒழுக்கத்தை கடைபிடியுங்கள். இந்த தனி மனித ஒழுக்கம் என்பது ஏதோ ஒரு பிரிவிலிருந்து ஊட்டக்கூடியது அல்ல. பெற்றோர்கள், குடும்பச் சூழல், சமூக அமைப்பு, பள்ளி, ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே. பள்ளின்னு சொன்னதை நான் நிறுவன அமைப்பை சொன்னேன். இந்த ஒருங்கிணைவு இருக்கின்ற போது தான் ஒருத்தங்கிட்ட செல்ஃப் டிசிப்ளின் வரும். அந்த தனி மனித ஒழுக்கம் மிக 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 முக்கியமானது. ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இந்த முதல் கருத்தை முடித்து விடுகிறேன். உங்களுக்கெல்லாம் ராமாயண கதை தெரியும். அதில் ராமன் ராவணன், இந்த ராவணன் இருக்கான மிகப்பெரிய பராக்கிரமசாலி. ராவணனை போன்ற அறிவாளி கிடையாது, ராவணனை போன்ற இசை ஞானி கிடையாது, ராவணனை போன்ற உடல் வலிமை மிக்கவன் இல்லை, ராவணனை போன்ற தெய்வ பக்தி மிக்கவன் இல்லை. மிகப்பெரிய பராக்கிரமசாலி. ஆனால் கம்பன் எழுதுகிறான், இந்த பாட்டை சொல்கிறேன், கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க. வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும், வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும், நாரத முனிவர்க்கேற்ப நயம்பட உரைத்த நாவும், தாரணி மௌலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும், வீரமும் களத்தே போட்டு வெறுங்கையோடு இலங்கை புக்கான். எப்போ? ராவணனுடைய யுத்தத்தில் ராமருடன் போர் புரிந்த போது அந்த ராவணன் இருக்கிறானே எப்பேற்பட்ட பராக்கிரமசாலிங்கிறத சொல்கிறார். அந்த பாட்டு பூரா ராவணனுடைய பராக்கிரமத்தை சொல்கிறார் கம்பர். அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா, அவன் சும்மா இருக்கிற போது, போர்லாம் இல்லாமல் இருக்கிற போது, சும்மா இருக்கிற போது தன்னுடைய யானைப்படையில் இருக்கக்கூடிய திசை யானைகளை கொண்டு வந்து தன்னுடைய மார்பீது மோதச் செய்து விளையாடுவானான். வாரணம்னா யானை, யானை தன் மார்பீது மோதச் செய்து விளையாடுவானான். வாரணம் பொருத மார்பு, வரையினை எடுத்த தோல், மலையே தூக்கி தோளில் வச்சுக்கணும், அவ்வளவு திண்மம் மிக்க தோள்கள். நாரத முனிவர்க்கேற்ப நயம்பட உரைத்தனாவும், நாரத முனிவர்கிட்ட நல்ல மொழி இருக்கும், நல்ல சிறந்த அறிவாளி நாரதர்.
அவருக்கு இணையான அறிவு படைத்தவன். நாரத முனிவருக்கேற்ப நயம்பட உரைத்த நாவும் தாரணி மௌலி 10. நம்மள மாதிரி இல்லை, 10 தலை இருக்குது அவனுக்கு, 10 தலையிலையும் மூளை. தாரணி மௌலி 10. இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு விஷயம். சங்கரன் யாரு? சிவன். சிவனை வேண்டி கடும் தவம் முறிந்து சிவன்கிட்ட இருந்தே வாள் பெற்றவன், போர் வாளை பெற்றவன். சங்கரன் கொடுத்த வாளும் இது எல்லாத்தையும் கூட தனக்கே உரிய, அதான் இன்பான் குவாலிட்டி, தனக்கே உரிய வீரத்தை இது எல்லாத்தையும் போர்க்களத்தில் போட்டுட்டு தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டு வெறுங்கையோட இலங்கை போனான். இவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமசாலிக்கு இந்த நிலைமைய. ஒரே ஒரு விஷயம் கம்பன் சொல்லாத விட்டது என்ன தெரியுமா? ராவனுடைய பராக்கிரமத்தை பூரா சொல்லிட்டு வெறுங்கையோட போனான்டா அவன் சொன்னது மூலமா நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்னன்னு கேட்டா, இவ்வளவெல்லாம் இருந்த ராவணனிடம் தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாமல் போனது. அதனால்தான் அவனுக்கு அந்த நிலைமை வந்தது. எனவே நீ எவ்வளவு ஆற்றல் மிக்கவனாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் எப்பொழுது உன்னிடம் தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லையோ அப்பொழுது நீ வாழ்க்கையில் சிரமப்பட நேரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே மாணவர்களே, தனி மனித ஒழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். உங்களிடம் தனி மனித ஒழுக்கத்துடன் கூடிய அறிவு இருந்து விட்டால் நிச்சயமாக உலகத்தை உங்களால் வெல்ல முடியும். உலகத்தை வெல்வது என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நன்மதிப்பை பெறுவது தான் உலகத்தை வெல்வது என்பது. ரைட், முதல் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், சரி நான் நல்லவன், எல்லா தனி மனித குணங்களும் இருக்கிறது, ஒழுக்கமுடையவன், சரி நல்ல அறிவாளி, சரி இது மட்டுமே போதுமா? இது மட்டுமே போதும் என்று நீ திருப்தி அடைந்து விட்டால் நீ ஒரு ஸ்டாட்டிக் பாயிண்டில் நிற்கிறேன்னு அர்த்தம். உங்கள்கிட்ட இயங்கு தன்மை கிடையாது. ஸ்டாட்டிக் பாயிண்டில் நிற்கிறதுக்காக நாம் இங்கே பிறப்பு எடுக்கலை. வி ஷுட் மார்ச் டுவர்ட்ஸ் ப்ராக்ரஸ். ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனால் இப்போ எதுக்காக ஓடுறான்னே தெரியல. எல்லாருமே வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கிறான். வேகமாக ஓடக்குள்ள இழப்புகள் தான். சுகாதாரத்தை இழந்துட்டான், உடல் நலத்தை இழந்துட்டான், அமைதியை இழந்துட்டான், பெற்றோர்கள் உறவுகளை இழந்துட்டான், எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். அவனும் ரொம்ப வேகமாக ஓடுறான். எதுக்கு ஓடுறான்னே தெரியல, அவனுக்கே தெரியல எதுக்கு ஓடுறான். அப்படிப்பட்ட குருட்டுத்தனமான ஓட்டத்தை நான் சொல்லலை, அர்த்தமுடைய ஓட்டம். வி ஷுட் மார்ச் டுவர்ட்ஸ் ப்ராக்ரஸ். ஸ்டாட்டிக் பாயிண்டில் நிற்கக்கூடாது. அப்போ அதுக்கு என்ன வேணும்னா சரியான இலக்கு வேண்டும். நான் இப்போ சொன்னேன், எல்லாமே இலக்கு இல்லாமல் ஓடிட்டு இருக்கான். அப்போ நம்முடைய வாழ்வுக்குன்னு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வேணும், நம்முடைய வாழ்க்கைக்கென்று ஒரு இலக்கு வேண்டும். அந்த இலக்கை யார் தீர்மானிக்கணும்னா, மற்றவர்களெல்லாம் யோசனை கூறலாம். உனது பெற்றோர்கள், உனது ஆசிரியர்கள், உனக்கு துணை புரியக்கூடியவர்கள், நண்பர்கள், சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள் எல்லாரும் உனக்கு ஆலோசனை சொல்லலாம். ஆனால் உனக்கான உயரம் எது என்பதை அளவீடு செய்து நிர்ணயித்து கொள்ள வேண்டிய தனி உரிமை உன்னிடம்தான் இருக்கிறது. எனவே உன்னுடைய இலக்கு என்ன, நீ அடைய வேண்டியது எது, நீ எதிர்காலத்தில் என்னவாக ஆகப் போகிறாய் என்பதை நீதான் தெள்ளத் தெளிவாக முதலில் தீர்மானித்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் சார் நாங்கள்லாம் 8ஆவதுல படிக்கிறோம், எங்களுக்கு என்ன இலட்சியத்தை நாங்கள் என்ன சார் தீர்மானிக்கிறது? அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் உங்களுக்கு. ஒரே ஒரு விஷயம். அமெரிக்க ஜனாதிபதி மாளிகையில் ஜான் கென்னடி அமெரிக்க அதிபராக இருந்தபோது பார்வையாளர்களை சந்திக்கிறார். பார்வையாளர்களை சந்திக்க அவர் நின்றுட்டு இருக்கிறாரு. வரிசையாக பார்வையாளர்கள் வந்து பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தா ஒரு சின்ன பையன். அவருக்கு ஜான் கென்னடிக்கு பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷமாகி போச்சு. அந்த பையனை பார்த்தா இவ்வளோ நேரம் மெனக்கிட்டு இவ்வளவு பெரியவங்க கூடலாம், ஏன்னா ஒரு அதிபரை சந்திக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நடைமுறைகள் இருக்கும், அந்த நடைமுறைகள்லாம் தாண்டி அங்கே வர்றதே பெரிய விஷயம். அந்த வரிசையில் ஒரு சின்னோண்டு பையன் நின்றுட்டு இருக்கிறான். இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஜான் கென்னடிக்கு. உடனே குனிஞ்சிக்கிட்டு அவங்ககிட்ட கையை கொடுக்குறாரு. ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே அவனை கேட்குறாரு, தம்பி உன்னுடைய நோக்கம் என்ன, வாழ்க்கையில் உனக்கு ஏதாவது லட்சியம் இருக்கா, உன்னுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்கல அந்த பையன் சொல்கிறான், ஐயா நான் இங்கே கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க, நான் இங்கு இப்பொழுது நின்று கொண்டு இருக்கின்றேன். நான் இப்போ இங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறேன், நாளைக்கு நீங்கள் நிற்கிற இடத்துல நான் வந்து நிற்கணும்னா. இப்போது நான் முதல்ல ஒரு சொன்னேன், என்னங்க வாழ்க்கைங்கிறீங்க, லட்சியங்கிறீங்க, இலக்குங்கிறீங்க. நாங்கள் 8ஆவது படிக்கிறோம், எங்களுக்கு என்னங்க பெரிய லட்சியம். எங்கள் அம்மா அப்பா மார்க் எடுத்துன்னு வர சொன்னாங்க, ப்ராரஸ் கார்டை கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம், கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பாங்க, கொண்டாந்து போய் என்னங்க எங்களுக்கு இல்லை. பெரும்பாலானவர்கள் கோட்டை விடக்கூடிய இடம் இதுதான். நான் சொல்லியிருக்கேன், நீ தீர்மானிக்கணும். அந்த பையன் அதுக்கு தான் இந்த உதாரணத்தை சொன்னேன். அந்த பையன் சொன்னான்,
ஐயா நான் தற்பொழுது இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறேன், எதிர்காலத்தில் நீங்கள் நிற்கக்கூடிய இடத்திற்கு நான் வரணும்னு சொன்னான். அவன் யாரும் இல்லை, அவன் தான் பின்னாளில் அமெரிக்க அதிபரான பில் கிளின்டன். அப்போ இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவன் ஜான் கென்னடியை சிறுவனாக சந்தித்த போது அந்த நாளில் இருந்து அவன் அதிபராக வரக்கூடிய இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவனுக்கு எவ்வளவு வாழ்க்கையில் விஷன் இருந்திருக்கும், எவ்வளவு உழைப்பு தேவைப்பட்டிருக்கும், எத்தனை பேருனுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்திருக்கும், எவ்வளவு பெரிய இமாலய முயற்சி. அது எதனால் முடிந்தது அப்படின்னா, இளமையிலேயே தான் என்னவாக ஆக வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு தெளிவும் தன்னுடைய இலக்கை பற்றி ஒரு சரியான சிந்தனையும் இருந்தது. அதை தான் நம்முடைய தலைமகனாக இருந்த அப்துல் கலாம் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். கனவு காணுங்கள்னு சொன்னது இதைத்தான் சொன்னார். கனவு காணுங்க, தூங்கிட்டு கனவு காண்றது இல்லை. எருமை வந்தது, பேய் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி. அது தூங்கும்போது வரக்கூடிய கனவு அல்ல, நம்முடைய உள்ளம் விழித்து கொண்டிருக்கின்ற போது வரக்கூடிய கனவு. அதுதான் அவர் சொன்னது, கனவு காணுங்கள் அப்படிங்கிறது. அந்த கனவு உனக்கு சரியாக அமைந்து விட்டால் நிச்சயமாக அந்த இடத்தை நீ அடைந்து விடுவாய். எனவே உன்னுடைய இலக்கு என்ன என்பதை தீர்மானித்துக்கொள். அந்த இலக்கினை அடைவதற்காக இரு பெரும் சக்திகளை இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். ஒன்று பெற்றோர்கள், பிரிதொன்று ஆசிரியர்கள். இந்த இரண்டு பிரிவினரிடமும் நீ எவ்வளவு அர்ப்பணிப்போடும் பற்றுதலோடும் அவங்க சொன்னால் கண்ணை மூடிக்கிட்டு கிணத்துல குதிக்கணும். என்னப்பா என்ன நீ போய் கிணத்துல குதிக்க போகிறாங்கிற, என்ன இப்போ செத்துருவடா? எங்கள் டீச்சர் என்னை கிணத்துல குதிக்க சொல்லிட்டாங்க, நான் குதிக்க போகிறேன். என்னடா இப்படி? நான் சாவதற்காக என்னுடைய ஆசிரியர் கிணற்றில் குதிக்க சொல்லி இருக்க மாட்டார். நிச்சயமாக இதில் எனக்கென்று ஏதோ ஒரு உயரம் இருக்கிறது. அந்த உயரத்தை அடைவதற்காகத்தான், நான் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க சொன்னால் நான் செய்வேன். அதே உறுதிப்பாடு பெற்றோர்கிட்டையும். எங்கள் அம்மா அப்பா என்னை கெட்டது செய்ய மாட்டாங்கப்பா, கெட்டது செய்ய மாட்டாங்க. என்னை அடித்து மருந்து கொடுத்தவள் என் தாய். என்னை வழி நடத்துகின்ற போது பல நேரங்களில் என்னை கண்டித்து, என்னை திட்டி, என்னை அடித்து, என்னை செம்மைப்படுத்தியவர் எனது தந்தை. ஒருவேளை அதெல்லாம் எனக்கு துன்பமாக தெரிந்திருக்கலாம் அப்பொழுது, ஆனால் அது எனக்கு துன்பங்கள் இல்லை. அடி வாங்காத எந்த இரும்பு துண்டும் கருவியாவது இல்லை. காயப்படாத எந்த கருங்கல்லும் சிலையாவதில்லை. எனவே அந்த அடியும் அந்த காயப்படுத்துதலும் அப்படிங்கிறது ஏதோ சிதைப்பதற்காக அல்ல, உனக்கான வடிவத்தை கொடுப்பதற்காக என்பதை புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக உன்னுடைய இலக்கை நோக்கி இந்த இரண்டு பெரும் பிரிவினுடைய ஒத்துழைப்புடன் கட்டாயமாக உங்களால் உங்களது உயரத்தை தொட முடியும். நிச்சயமாக அதனை நீங்கள் சாதித்து காட்டலாம். இது நான் சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது விஷயம். அடுத்த மூன்றாவது விஷயம் இதோடு முடித்து கொள்கிறேன். சரி, எனக்கென்று ஒரு லட்சியம் இருக்கிறது. சிறந்த கல்வியை பெற்றிருக்கின்றேன், தனிமனித பண்புகள் இருக்கின்றது. சரி, இதெல்லாம் நான் தனி மனிதராக இருக்கின்ற போது என்னால் சாதித்து கொள்ள முடியும். சரி, ஆனால் நான் சமூகத்தில் தனி மனிதன் இல்லையே. என்னுடைய வாழ்க்கை என்பது இந்த சமூகத்தில் ஒரு அங்கமாக அல்லவா இருக்கிறது. அப்போது இந்த சமூகத்தில் நான் எப்படி நடந்து கொள்வது? எனவே தனி மனிதனாக இருக்கின்ற போது என்னுடைய விஷன் வேற, சமூகத்தில் ஒருவன் நான் என்கின்ற போது எனது விஷன் வேற. அப்போது இந்த சமூகத்தில் ஒரு பிரஜை என்ற முறையில் நான் எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது, இதை பற்றிய தெளிவான சிந்தனையும் உனக்கு இருக்க வேண்டும். அதுக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இதை மாதிரியான விஷயங்கள் தான் மனசில் அதை பதிய வைக்கும். 2 நண்பர்கள் ஒரு பௌர்ணமி இரவில் நடைப்பயிற்சிக்காக சென்றார்கள். நடந்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஓடையினுடைய கரையில் அமர்ந்தார்கள். ஓடையினுடைய கரையில் அமர்ந்து கொண்டு அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற போதே ஒருவன் சொன்னான், என்னடா இங்கே கொண்டாந்து உட்கார வச்சுட்டேன், இந்த ஓடையை பாடுற, தண்ணி ஒரே சாக்கடை தண்ணி மாதிரி கருப்பாக இருக்குது, அதுக்குள்ளே புழுவெல்லாம் நெளியுது, ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர்ற மாதிரி இருக்குது, என்னடா இங்கே கொண்டாந்து உட்கார வச்சுட்டியே அப்படின்னா ஒருத்தன். இன்னும் ஒருத்தன் சொன்னான், அந்த ஓடையை பாடுற, அந்த ஓடையில்
அது பௌர்ணமி நிலவு இருக்குது இல்லை, அந்த நிலவு தங்க தகடு போல மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அழகை பாடுறா. இந்த இயற்கையினுடைய அழகு உனக்கு வேற எங்கேயாவது கிடைக்குமா? மேலே இருக்கிற அந்த பௌர்ணமி நிலவு இங்கே தங்கத்தட்டு தண்ணீரில் மிதப்பதை போல் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. எவ்வளவு அழகாக இருக்குது பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி பரவசப்பட்டான். இப்போ விஷயம், 2 பேரும் உட்காந்துருந்த இடம் ஒன்று தான். அவங்க சொன்ன காட்சிகள் எல்லாம் அங்கு இருப்பது தான். ஒருவன் அங்கு இருக்கக்கூடிய நல்லதை மனதில் பதிய வைத்து கொண்டான். பிறிதொருவன் அதில் எதெல்லாம் நாம் நீக்க வேண்டுமோ அதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருந்தான். இதுதான் சமூகத்தில் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு அப்ரோச். சமூகம் அப்படிங்கிறது எந்த காலத்திலையும், பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகிப்போச்சு, எந்த காலத்திலையும் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டுமே உள்ள சமூகமாகவோ அல்லது நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டுமே நிறைந்த சமூகமாகவோ இந்த சமூகம் எப்பொழுதும் இருந்ததில்லை, இனிமேலும் இருக்கப் போவதில்லை. சமூகம் அப்படின்னாலே ப்ளஸ் மைனஸ் கலந்தது தான் சமூகம். அதையெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் நீ எதை பார்க்க வேண்டும், உன்னுடைய ஃபோக்கஸ் எதில் இருக்கணும், நீ எதை அதிலிருந்து எடுத்துக்கணும். நல்லதை எடுத்துக்கொள், கெட்டதை அப்படியே விட்டுடு. உன்னுடைய கண்ணில் தானாக படம் வரும். நீ அதை பொருட்படுத்தினா தான் அது உன் மனசில் போய் உட்காருமே ஒழிய, நீ அதை பொருட்படுத்தலைன்னாக்கா உன் மனசில் அது போய் உட்காராது. கண்ணில் பார்த்தா கூட இது இயல்பாக நடக்கூடியது. ஏன்பா ஒரு நண்பன் நம்மளை கேட்பான், ஏன்பா நான் நேற்று உன்னை மார்க்கெட்டில் பார்க்குறேன், என்னை நீ பார்த்துக்கிட்டே தான் வர, நீ பாட்டுக்கு போகிற, பெரிய ஆள் ஆகிட்டியா அப்படிம்பான். நமக்கு அவனை பார்த்த மாதிரியே இருக்காது. ஆனால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் நம்முடைய கண்கள் அவனை பார்த்து கொண்டிருப்பதாக அவன் உணர்கின்றான். அவன் பார்த்துருக்கான், நாம் உதாசீனப்படுத்திட்டு போனதாக அவன் நினைக்கிறான். ஆனால் நமக்கு கண் ஒரு வேளை அவங்ககிட்ட இருந்திருக்கலாம், ஆனால் நம்ம சிந்தனை அவங்ககிட்ட இல்லை. அது மாதிரி தான் சமூகத்தில் நல்லவைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கெட்டவைகளை பார்க்க நேர்ந்தாலும் கேட்க நேர்ந்தாலும் புறந்தள்ளிவிட்டு நல்லவைகளை மட்டுமே கிரகித்து கொண்டு யார் நடைபயில தயாராக இருக்கிறீர்களோ அவர்களுக்குத்தான் செம்மையான வாழ்க்கை அமையும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். எனவே சமூகம் இப்படி இருக்குது, இதில் போய் நான் என்ன செய்கிறது, அப்படி இருக்கான் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத விட புறந்தள்ளிவிட்டு நம்முடைய வெற்றி பாதையில் நாம் தொடர்ந்து நடைபெறுவோமானால் நம்முடைய இலக்கினை, நம்முடைய லட்சியத்தை, நம்முடைய உயரத்தை நிச்சயமாக அடைய முடியும். அந்த வகையில் இந்த 3 கருத்துக்களையும் உங்களுடைய அளவில் நான் சொல்ல விரும்பினேன். எனவே கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். உங்களுடைய பெற்றோர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த வார்த்தையை. மாணவர்களே, இந்த நிலையில் நீங்கள் மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் உங்களை உங்களது பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதற்கு நூற்றுக்கணக்கான வழிகள் இருக்கின்றன. உங்களை ஹோட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகலாம், பீச்சுக்கு கூப்பிட்டு போகலாம், சுற்றுலா அழைச்சின்னு போய் உங்களை சந்தோஷமாக வச்சுருக்கலாம், உங்களை உங்கள் தாத்தா வீட்டுக்கு பாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பி சந்தோஷமாக வச்சுருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாகனத்தை வாங்கி கொடுத்து சந்தோஷமாக வச்சுருக்கலாம். இது மாதிரி உங்களை சந்தோஷமாக வைத்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு நூற்றுக்கணக்கான வழிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் மாணவர்களை ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்களது பெற்றோரை நீங்கள் சந்தோஷமாக வைப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. அதுதான் நீங்கள் அதிகமான மதிப்பெண்களை எடுத்து நல்ல மாணவனாக பள்ளியில் இருக்கிறீர்கள் பெருமைப்படத்தக்க வகையில் என்ற ஒரே ஒரு வழிதான் உங்களது பெற்றோரை நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு இருக்கிறது. அந்த வழியை நீங்கள் பின்பற்றி உங்களது பெற்றோரை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருங்கள். உங்களுக்காக உழைக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுடைய உழைப்பிற்கு ஒரு அர்த்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுங்கள். வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக உங்களது உயரத்தை அடைந்து போற்றத்தக்க வாழ்க்கையாக உங்களது வாழ்க்கை அமையும் என்று உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த நல்ல வாய்ப்பினை எனக்கு கொடுத்த நிர்வாகத்திற்கும் முதல்வருக்கும் துணை முதல்வருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பொறுமையோடு இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு மீண்டும் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்தினை தெரிவித்துக்கொண்டு நான் ஏற்கனவே தொடக்கத்தில் கூறியதைப் போல ப்ளூ ஸ்டார் பள்ளி ஒரு பள்ளி என்ற நிலையில் வந்து நான் ப்ளூ ஸ்டார் பள்ளியை பார்த்தேன். உங்களது ஆண்டறிக்கையில் அதனுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்தேன். இந்த விஸ்வரூபம் மேலும் 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 தொடர எனது நல் ஆசிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. For your motivational speech. As you said, we are developing the interpersonal and intrapersonal skills of the students, and thank you for giving awareness on goal setting and positive approach in all the aspects. Thank you for giving that to the students, sir. Next comes
the prize distribution section. Awards and accolades are pivotal in a student's life. Even the slightest recognition works as a great motivation for the students and encourage them to work even hard and sincerely. Recognizing students with awards and certificates make them and their work outstanding, which again motivates them and also attract other students to work harder. So we took pride in rewarding the best performers in academics, sports, and arts. So let me call the students, the best performers, and I invite our chief guest and our principal and vice principal, sir, to distribute the prizes to the students.